ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ this is special edition program ਦੀ we're thankful to Voice of Manavta News for this opportunity to talk about today's holiday, Memorial Day. You know, Memorial Day, America ਦੇ ਵਿੱਚ, this is an important holiday which we celebrate to remember the contributions of our elders, ancestors, people who have given their life for the protection of our freedom and host of other things. You know, a lot of Western people, they go to the graves of their elders and decorate them with flowers and clean them. So there are different traditions, but in Sikhism we don't bury, we cremate, but we still have a tradition to talk about our forefathers and all the other people who contributed towards our current way of life and freedom. So starting with the views expressed in this program are strictly speaking our individual. So please remember that this is not the official policy of Voice of Manavta. Having said that, I will start over here. I'll ask Sardar Jasveer Singh Padia to talk about what Memorial Day means to him. I also want you to know that welcome to our participants and our audience. We appreciate your constructive suggestions all the time and pass them on to Meg Rising. Padia sir, stage is yours. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal to all who are listening and seeing. First of all, happy Memorial Day. Today is the 30th of May, 2022. This day represents the memory of all those people in this country who have died in the various wars in the defense of the country or in the interest of the country. From a Sikh perspective, well, first of all, we should always remember those who sacrifice their lives for the freedom of all people, for the human rights, so that the people who leave behind, they live in peace and harmony and freedom. Freedom is most fundamental. Now, speaking from a Sikh perspective, we have a long history of sacrifices for the purpose of maintaining human rights and personal freedom, freedom of religion, freedom of speech, and that starts as early as Guru Nanak, when he had the courage and strength to tell Babur, who had attacked India, and tell him that he was a Zalim, he was barbarian, Babur was his name. And that tells us the spirit of freedom we always had throughout our culture. Fast forward the history of Sikhs, of the various gurus, then the fifth guru's martyrdom of fifth guru, once again is for the sake of freedom of religion, freedom and personal liberty. Go forward, Guru Tegh Bahadur Ji and his sacrifice for the sake of freedom of religion against forced conversions. Guru Gobind Singh and his family were sacrificed for the same purpose. Then comes a period in which India suffered, or the Northwest India suffered against all the invaders. And then Sikh forces, even though they were small in number and far outnumbered by the attackers, they sacrificed and they maintained their freedom. Comes World Wars. In the two World Wars, hundreds of thousands of Sikhs have died against the extremism of Nazi regime, again for the sake of liberty. Even Winston Churchill, who was the Prime Minister of the United Kingdom, after the Second World War, he said that they fought for us while wearing their turbans
so that we could live in freedom. So such is the history of Sikhs for the purpose of freedom that we have sacrificed ourselves. And therefore it's very appropriate that we should mark this day and also remember not only the history of America, but also our own history. Thank you. Thank you, Padhi Sahab, and I'll come back to you. And now, Harminder, what does that mean to you here? It means a lot from different perspectives. From the Western perspective, just like Padhi Sahab ne kiya, you know, a desh di freedom to defend the nation, to have the freedom and independence. Different wars, whether World War I, II, and other foreign wars ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੀਏ. So a lot of credit goes to them. Eventually this forced Congress agreed to make a law, make Memorial Day official holiday in the US. Congress ne kita hai so that they can pay tribute, and even in that respect, even President, I live in Washington DC area, even President goes to that area and Arlington Cemetery ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ in a symbolic way they put wreath over there. And ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Rolling Thunder is more than 100,000 vets come to DC where the veterans war ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, they pay tribute, they remember their comrades, they remember others. And this time the Lieutenant Colonel Air Tuskegee, the black gentleman, retired and Lieutenant General, he was given a special ceremony. He was the lead for this Rolling Thunder, ਜਿਹਦੇ 100,000 people come on motorcycles ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ war ਦੇ ਵਿੱਚ fight ਕੀਤਾ. Basically remembering the day, remembering their sacrifices, remembering what had done, at the same time also giving warning, awakening to the country, to the nation. Hey bhai, you have forgotten some of us. We are not being treated fairly. We are not given the rights. We defended the rights of the freedom in this country, but we are being sidetracked. Whether the health rights, mental health point of view, mental fitness point of view, disability point of view, we are not getting the fair share. Whereas we put our life in harm's way to defend the nation. So I think contribution. It's a reminder to us. We all need to, in addition to having barbecue, another extra holiday to enjoy, do shopping, which has become the focus. Actually, Congress's intent was to pay tribute to those who died, defended the nation. But ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ constant remembrance ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ. We keep that bow overhead and keep that in our mind. But from this, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ from the American perspective. ਇਸ nation ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. How about that? Uday Singh is also buried in there's a monument about him in National. Yes, Arlington. He's there in Arlington Cemetery. He fought in the Iraq War. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ. ਹਾਂਜੀ his ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂਮ. ਹਾਂਜੀ. Coming to from that angle, defending the nation, and there are some soldiers ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ army, air force ਵਗੈਰਾ join ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ with exception basis. Although US government has not made it a regular one, exception basis that they are given permission to serve the country and defend the nation is appreciable, but it's not a regular thing. It's only special exemption, case by case basis. This is what the Sikh community is seeking in this country. But from the Sikh perspective, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. Another example is ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਹਮਾਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਯੂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਟ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ
ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ World War I, World War II, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਕਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਲੂਕਾਰਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸਕਣ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I'll come back to you. Thank you. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ? ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਮਨਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ World War I, World War II ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੋ ਤੱਕ ਗਏ, ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਆਰਮੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 4 ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, 4 ਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ 1 ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੰਗਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵਾਈਸ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ, ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਪਿੰਡੂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। I'll go. Thank you. I'll come back in a little while. ਆਪਣੇ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, are you there? ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, are you there? ਹਾਂਜੀ, I'm here, ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਿੰਦ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸੀਗਾ। He was the one who served in World War I, right? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। Bhagat Singh Thind was a professor, actually. He was a professor of psychology. And ਜਦੋਂ First World War ਹੋਈ, then he enlisted himself. और ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, और he came back. And ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ citizenship ਵਾਸਤੇ apply ਕੀਤਾ, but he was denied because he was wearing his turban and kesa. और उन्होंने इस चीज को प्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा यू आर नॉट ए कॉकेशियन। They even one judge said that he does not meet the definition of a normal man because of his beard and turban. So he had long history. Ultimately, he was recognized and he became citizen. But that's his struggle. But he continued to work as a professor. So that's the best I know. So in other words, although we served our people served in the different places, including the US Army, still they had to fight a lot, struggle a lot, really, before it could be accepted and citizenship could be awarded. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। Thank you. We will. Harminder, you want to address that question? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਛਬਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 and 2, ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਦੇ ਵਰ ਦ ਮੇਜਰ ਵਾਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਗੀ, ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਗॉड। UNO ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰ ਵਾਰਸ ਆਲਸੋ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ I want to add over here ਕਿ ਜਦੋਂ Americans fought against the British to achieve independence, those are also recognized here.
ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 and 2 ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ, ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਨੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ, ਹੈ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਯੂ ਕਵਰਡ ਮਾਈ ਐਸਪੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੀਲ well this is obligation, now they are burden। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, they never thought it a burden। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣਨ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨਿਆ ਕਹੂ, ਮੋਇਆ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਬਈ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੇ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਸਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ, ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਯਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਹੇਅਰ ਐਡ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਉਹ 97 ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। I just want to add on to that and thank you for doing that, Harminder. Thank you, Harminder Singh. बहुत सोना तुसी शब्द कहे हैं, very meaningful, very nice. It's very well said. इसे तरह मेरी भैन ने साडे जो पिता जी जिਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮਗਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਕੁਛ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਲਡਰਸ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਨਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਐਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਗ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਸਾਈਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ। Thank you share ਕਰਨਾ। ਮੈਂ I want to share here a little episode from my own life ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਗੋਚੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਹਾਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਪੀਚਲੈਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। So this is how she used to deal with the things. ਹਾਂਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੋਈ। Well, personal life तो मेरा ऐसा सुभाग नहीं रहे, क्योंकि मैं इंडिया तो चला आया सी, पेरेंट्स पीछे सीगे और they were not very happy कि I left them. जब मैं इंडिया काम करता सी तो मेरे नाल रहंदे सी। मैं बड़े भाई साहब ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗਾ।
ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਸਮਹਾਉ were not happy by my coming here. So ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਯਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1947 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਫॉर्चुनेटली ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ BA। ਸੋ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈਡ ਲਰਨਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਈ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ। तो वो आके फिर पाकिस्तान तो आए, तो फिर लुधियाने मेरे अंकल ही वाज एन एडवोकेट, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ became part of his livelihood. So district courts ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। But it was a very hard life for us. We started almost from scratch. Or so much so I remember ਪਾਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। You were but 5-6 years old ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। I mean ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। And that's the kind of reality Memorial Day we need to talk about these experiences, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। So we have to be grateful to our elders who made all those sacrifices to where we are now. That was a tremendous sacrifice ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਗੜਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ 7-8 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ 4-5 ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ we passed through that difficult time, very perilous. So first time we had a good meal was in Dera Baba Nanak Gurudwara. Thank you for sharing this pathetic story, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਜਾਏ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦਾ ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੇਮ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ Kari in Jagdish ji, welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। Can you hear me? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I hope you are feeling better, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ he has been recovering from it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। मैं विषय मेरे को मालूम नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जगदीश कुरे जी, मुझे पहले तो भाई खालसा भाई फतेह है। मैं ग्लैड कि आप ज्वाइन कर पाए हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स में मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। छुट्टी है, आज सोमवार है, लेकिन यहाँ छुट्टी है। तो मेमोरियल डे जो है वो मनाते हैं जितने शहीद हुए हैं इस देश में, आर्मी में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस देश की आज़ादी के लिए या दूसरे और देश के हित के लिए,
उनके नाम से आज का दिन मेमोरियल डे कहा जाता है। जी तो जो लीडर हैं, दूसरे लोग हैं, जाते हैं उनके जो समाधि है या उनके जो मेमोरियल डे है जहाँ पर वो उनके बरीड होते हैं, कब्रें हैं उनकी, वहां जाके फूल चढ़ाते हैं। तो उसके बारे में बात हो रही है। और हम आप बात कर रहे हैं इतिहास की, हमारे गुरु साहिबों के समय से सिखों ने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए, और अपने माता पिता की बातें जो उन्होंने कितने बलिदान दे के हमें बड़ा किया है, उसके बारे में बात हो रही है। ऐसे ही जगदीश जी, जैसे आपका सतनामी रिबेलियन था, देखो ना, औरंगजेब के विरुद्ध जो लड़ाई करी, वो जिन लोगों ने लड़ाई करी वो सत्कार योग हैं, उनकी बदौलत ही आपकी जो काम है, सतनामी लोग आले दुआले तरक्की करे। नहीं तो वो सब के सब खत्म हो जाते जे मुसलमान बनाया जा सकता सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, औरंगजेब दी जिस तरह सीगी कोशिश। सबसे पहले तो सर अमेरिका के जितने भी वासी हैं, देशवासी हैं, उनको मेमोरियल डे की बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं अभी देखा कि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सोचा मैं भी कुछ अपनी बात आप लोगों से सुन सकूं और कुछ बोल सकूं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा आप सतनामी रिबेलियन की बात कर सकते हैं यहाँ। जी, इसमें ऐसा है सर, जो अपन जब भी इतिहास की बात करते हैं, सतनामी की बात होती है, तो नारनौल में जो 1672 में औरंगजेब के साथ में जो विद्रोह हुआ था, वहीं से सतनामियों की लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं। और हालांकि उससे पहले भी होगा, क्योंकि भाटिया साहब ने इसकी ऐतिहासिक जानकारी कलेक्शन भी किया है और उन्होंने अंग्रेजी में भेजा भी था। लेकिन जो गुरुओं के साथ संबंध रहा, और वही सतनामियों का भी, दोनों का रिवोल्यूशन औरंगजेब के साथ था, क्योंकि सच की खातिर हमारे सिख गुरुओं ने भी बलिदान दिया, सतनामियों ने भी साथ लड़े। तो जो भी लड़ाइयाँ लड़ी वो ट्रूथ के खातिर थे, अन्याय अत्याचार के खातिर था। और ये सतनामियों का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास कहा जा सकता है, क्योंकि स्वाभिमान और आत्मरक्षा की खातिर सिखों की भी कुर्बानी और सतनामियों की भी कुर्बानी मिलता है। और यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में भी सतनामियों का योगदान का उल्लेख मिलता है। और इस बात को पूरे देश और दुनिया को जानने की जरूरत है कि हम सिख और सतनामी भाई भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड वी प्रे। मैं एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, इजाजत दो। हाँ जी। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले जो सतनामी अपने देश झेलम से निकल के आए थे, पुरुषोत्तम दास जी, वो गुरु अर्जुन देव जी के समय पे उनके आके उनके डेरे पे रहे थे। और उनके बेटे भाई प्रागा जी, वो हरगोविंद साहब के जथेदार थे उनकी आर्मी में। और जब भाई प्रागा जी जथेदार थे तो गुरु हरगोविंद के साथ ये लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ, और उसमें वो मारे गए थे। भाई प्रागा जी पहली लड़ाई में मुगलों के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें वो मारे गए थे, उनकी शहीदी हुई थी उस वक्त। Thank you for adding that, Hani. I didn't know. Nice knowing that. Yeah. No, we have a close relationship actually, Satnamis and Sikhs. I'm going to invite here Meghra Singh ji. If you have few minutes, you're welcome to share your ideas. Meghra Singh, are you there? Yeah, he's on mute. Unmute yourself, and you can share some of your views now or at any other time. So, in other words, you know, जो भी है हमारे जो बड़े बड़ेरे हैं उनकी याद हमें आप करनी चाहिए, और सानू दूजियां नाल शेयर करने की लोड़ है, अपने परिवारां दे विच, अपने आले दुआले दे विच, अपने गुरुद्वारियां दे विच, अपने कम्युनिटी जिवें सतनामी लोग ने, सतनामियां दी गल्लां असीं सुणीए, सतनामियां नूं असीं अपनियां दसीए,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। the major problem ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, but we don't look at the positive points ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ bring us together। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹਰ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਝਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੀ ਫੋਰਗਾਟਨ ਅਬਾਊਟ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਵੀ ਵੇਸਟ them away, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰਮਿੰਦਰ? ਖਿਆਲ ਨੇਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਵਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ। We want to change the world, but ਸਾਡਾ sphere of influence ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। So we need to start with the sphere of influence rather than, it's good to have objective, I mean high level ਦੀ ਜਿਹੜੀ thinking ਹੈ, higher level ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, but ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। Journey of 1000 miles starts with a step, so we need to start from ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। We have a good example, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? To make the local community strong। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਥਿੰਕ ਗਲੋਬਲੀ ਬਟ ਐਕਟ ਲੋਕਲੀ, ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਐਕਟ ਲੋਕਲੀ। That's right, it's very true। ਹਾਂਜੀ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, would you like to participate here? Megraj Singh is probably busy in something else. He did try to come. But is there anything else you like to add in this? We are coming to close. The comment say that it is very appropriate for us that we should participate in this Memorial Day and remember our history, and not only our own self but also our neighbors and other people who come into our contact, and we should remind them our own contribution to the freedom and human rights of the whole world. It's like a world wars area. We have no less contribution. Without us, it would have been greatly difficult. And I have visited Italy, and I mentioned to you that there's a Indian War Memorial in Forli, in the province which is near this Milan to go towards Venice. There's a place called Forli. It's a huge Indian War Memorial.
ਉਹਦੇ ਚ they have the ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ for soldiers ਦੀਆਂ, and there's a wall with all the names of the soldiers who died, and there's also a register, or there's a very nice mural made for of the 6 soldiers fighting in the that's a place we should see. We should all go and see that place. Absolutely. There are statues even in France and statues in Belgium and other places in recognition. Even in Shanghai, China वगैरह ਦੇ Shanghai ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ statues ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ recognition ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਗੈरह ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Here Meghraj Singh has happened to be here. Would you like to say something about Memorial Day? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी डॉक्टर कृपाल सिंह, पहले तो आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया. दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे अगर पूरे परिवार के पूरे संसार के दुख तकलीफ में जाना भी है तो इंसान को सच ईमानदारी जरूरी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर जब सच और ईमानदारी हो तभी उसको सही गलत का पता लगता है. जब आदमी के अंदर झूठ और बेईमानी होती है तो उसको सही और गलत का पता लगेगा ही नहीं. तो इंसान जब भी अभी आप मेमोरियल डे की बात कर रहे हैं तो मतलब गुरु नानक साहब की बख्शिश से आप इन अंदर सच भी है, बाहर मतलब बाहर भी सच है, तभी महसूस कर पा रहे हैं. ये तो बहुत सारे यहाँ सिख भी बैठे हैं, बहुत सारे और भी बंदे बैठे हैं, इन्हें पता ही नहीं इस बारे में कि मेमोरियल डे क्या है, उसकी अहमियत क्या है. तो फूल चढ़ाने ही काफी नहीं है, उन जिनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं उनकी क्या मतलब थिंकिंग थी, उनके क्या सपने थे, उसको पूरा करना भी हमारा फर्ज है. तो तभी ये मेमोरियल डे बनाने का फायदा हुआ. अगर Thank you, sir. Thank you. But thank you for your contribution. We appreciate that. जगदीश जी कोई और गल कहनी होगी आपने? बस सर बहुत सारी बातें तो आप लोगों ने कर लिया है और मेरे लिए कुछ बचा नहीं है. तो बस यही है कि इस ऐसे मतलब स्पेशल डे को दुनिया के लोगों को एक यादगार दिन के रूप में मना करके अपने जीवन में परोपकार का काम करना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए और मानवता की सेवा करना चाहिए. यही गुरुओं का भी है. और जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. So Harminder, we're running out of time now. Another couple of minutes if you like to add anything, Patia Sahab. I'm good, thank you. Okay. I think best wishes to all. Thank you. Whole day, yes. I'm glad. जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह. हाँ जी, thank you जी. Thank you for all the participants, and thank you for our audience too. And please enjoy the day and try to share the message we have discussed about here with others, and so that we can really give a benefit ourselves and our families regarding the Memorial Day, and so that it becomes more meaningful both in the light of American history as well as the Sikh perspective. So inna kenda sareyan da bahut dhanwad. We'll meet tomorrow for our regular program. Not tomorrow, day after tomorrow, when we'll be discussing about the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji and the lessons from it, as well as the 1984 episode. Changa ji, bahut mehrbani. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh to all of you.